Good morning to you all, dear students. Welcome to another session of financial accounting. In the yesterday's session, we have discussed the pro forma or format of P&L account. In today's session, we are going to discuss pro forma or format of balance sheet. ગઈકાલના સેશનમાં આપણે નફા નુકસાન ખાતાનો નમૂનો જોયો. આજે આપણે પાકા સરવૈયાનો નમૂનો જોઈશું. રાઈટ? ચલો, let us move further. Look at the format of the balance sheet first. There are 4 columns: liabilities, amount, assets and amount in rupees. Right? Liabilities એટલે કે જવાબદારીઓ અને assets એટલે કે મિલકતો. Fine. So firstly I'll explain the complete liability side and then we'll move forwards with the asset side. Right? તો પહેલાં હું પૂરેપૂરી જવાબદારી બાજુ સમજાવી દઉં છું અને પછી આપણે મિલકતો સમજશું. The very first thing, capital એટલે કે મૂડી, the amount which is required to start the business, which is generally provided or which is generally taken by the proprietor of the business or the owner of the business. Fine. So મૂડી એટલે કે એક એવી રકમ કે એવી રોકડ કે કોઈ પણ મિલકતના ફોર્મમાં એક એવી રકમ કે જે ધંધાના માલિક લઈ આવે છે ધંધો શરૂ કરવા માટે. ફાઇન. સો વિધાઉટ કેપિટલ there won't be any business. કોઈ પણ બિઝનેસ કેપિટલ વગર શરૂ થઈ શકે નહીં. સો કેપિટલ એટલે કે મૂડી એ કોઈ પણ ફોર્મમાં હોય, એ કેશ ફોર્મમાં હોઈ શકે, એ કોઈ બી અસેટ ફોર્મમાં હોઈ શકે. રાઈટ? So the very first one, capital એટલે કે મૂડી. See, in our syllabus, majority of all the chapters are related with the partnership form, right? So in that case, we are going to follow this format. Whenever we are going to prepare the balance sheet, we are going to follow this format, right? આપણા સિલેબસમાં મોસ્ટલી બધું ભાગીદારી પેઢીનું જે કોઈ પણ હોય ને ફોર્મેટિંગ એ ટાઈપના બધા ચેપ્ટર્સ હશે. રાઈટ? એટલે આપણે આ જ ફોર્મેટ ફોલો કરીએ છીએ. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ એન્ડ ઓલ, રાઈટ? ડ્રોઈંગ્સ એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ્સ એન્ડ ઓલ. બટ ઇન કંપની ફોર્મ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન, instead of capital there would be the equity share capital. Right? So now capital એટલે કે મૂડી, the amount which is required to start the business. Next is interest on capital એટલે કે મૂડી પરનું વ્યાજ. As the capital is liability for the company, because as we all know there is a separation of ownership here, there is the separation of legal entity. The owner is also having the different legal entity than the company, right? So the owner of the business or owner of the company is giving the capital to the company itself to start the business, right? So we are going to prepare the books of accounts in the books of the company or the firm, right? So this is the liability of the firm or company to repay back the capital to the owner of the business, and therefore it is treated as liability for the company or a firm, right? જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાનો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરે છે તો તમને ખબર છે કે કંપની છે કે પેઢી છે એ કાયદાકીય વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે. Right? It is not having any physical existence, but it is the legal entity or it is the entity created by law. કાયદા મુજબ એ એક વ્યક્તિ તરીકે તમે એને ટ્રીટ કરો છો. રાઈટ? તો બંનેનું કાયદાકીય અસ્તિત્વ અલગ અલગ છે, કંપનીના ઓનરનું અને કંપનીનું. રાઈટ? સો એટલા માટે કંપનીનો ઓનર છે કંપનીને ધંધો શરૂ કરવા માટે પૈસા આપે છે. રાઈટ? તો એ કંપનીની જવાબદારી થશે કે એ પૈસા એને ઓનરને ભવિષ્યમાં પાછા ચૂકવવાના છે. અને એટલા માટે જ કેપિટલ આપણે લાયબિલિટી સાઈડ લખીએ છીએ, એટલે કે જવાબદારી બાજુ લખીએ છીએ. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ ગ્રેજ્યુએશન કમ્પ્લીટ કરી લે ને છતાં બી ખબર ના હોય કે કેપિટલ લાયબિલિટી સાઈડ કેમ લખીએ છીએ. રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ વન ઓફ ધ પર્પઝ ઓર ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ રીઝન્સ વાય આર વી રાઇટિંગ capital at the liability side, because the owner and the company, both of them are having separate legal entity, right? So this is the liability of the company to repay back the capital to the owner of the business.
સો જેમ કેપિટલ આપવી પડે છે એમ કેપિટલ ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ પણ આપવું પડે છે, બિકોઝ ધ કંપની ઇઝ યુઝિંગ ધ ફંડ્સ વિચ ઇઝ પ્રોવાઇડેડ બાય ધ ઓનર, રાઇટ. સો કંપની હેઝ ટુ પે ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ધ સેમ ફંડ પ્રોવાઇડેડ, સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો ધ લાયબિલિટી. એ મૂડી છે એ પેઢી વાપરે છે, રાઈટ, તો એ મૂડી વાપરે છે એના બદલામાં એને એનું વ્યાજ ચૂકવવું પડે છે ઓનરને. ધેરફોર મૂડી પરનું વ્યાજ પણ શું થશે, તમારી જવાબદારી થશે. નેક્સ્ટ ઇઝ નેટ પ્રોફિટ. ફાઇનલી ધ પ્રોફિટ ઓર લોસ વોટસોએવર ધ રિઝલ્ટ ઓફ ધ બિઝનેસ વિલ બી ટેકન અવે બાય ધ ઓનર, રાઈટ. તો એ અમાઉન્ટ પણ કંપનીએ ઓનરને ચૂકવવાની હોય છે, એટલા માટે નેટ પ્રોફિટ પણ કેપિટલમાં એડ થાય છે. તો માનો કે કેપિટલ છે મારી 1 લાખ, ઇન્ટરેસ્ટ છે મારું 10,000 અને કરંટ યરનો પ્રોફિટ થયો છે 1,60,000. તો કંપનીએ મને ભવિષ્યમાં ચૂકવનારી કેટલી રકમ, 1 લાખ પ્લસ 10,000 પ્લસ 50,000. સો દેટ ઇઝ 1,60,000 altogether, રાઈટ. નેક્સ્ટ ડ્રોઈંગ્સ. ડ્રોઈંગ્સ એટલે કે ઉપાડ. The amount withdrawn by the owner, amount or any goods or in any form of the items withdrawn by the owner of the business from the business. બરાબર. એ ધંધાના ઓનર દ્વારા ઉપાડ કરવામાં આવેલું કોઈ પણ રકમ કે ઉપાડ કરવામાં આવેલો કોઈ પણ માલ મિલકત એ પોતાના પર્સનલ યુઝ માટે જ્યારે ધંધામાંથી પૈસા વાપરે છે તો એને આપણે ડ્રોઈંગ કહી શકાય, ઉપાડ કહી શકાય, રાઈટ. ધ અમાઉન્ટ ઓર અસેટ વિચ ઇઝ યુઝડ બાય ધ ઓનર ઓફ ધ બિઝનેસ ફોર પર્સનલ યુઝ, સો દેટ ઇઝ ટ્રીટેડ એઝ drawings. So that should be deducted from capital, because by that extent the amount to be paid would be decreased, right. And likewise interest on drawings as well. તો હવે ઉપાડ પરનું વ્યાજ પણ ઓનર ચૂકવે છે કંપનીને, તો સામે એની અમાઉન્ટ છે સેટ ઓફ થઈ જાય છે, રાઈટ. So this would be the format that you have already studied from 11th standard. Capital plus interest on capital plus net profit minus drawing minus interest on drawing. Even net profit last में add करो तो भी चले, right. So these are the total 5 items that we have studied. Moving further, હજી liability side જ આપણે જોઈએ છીએ. એ બધું ના હોય તો શું હશે, ઇક્વિટી શેર કેપિટલ, રાઈટ. હમણાં જ આપણે વાત થઈ કે આ બધું કોના ફોર્મની વાત કરી, પ્રોપ્રાઇટરશિપની કે પાર્ટનરશિપ ફોર્મની વાત કરી, રાઈટ. કે ભાગીદારી પેઢી હોય કે એક હતું ચલાવનારી કંપની હોય એની વાત કરીએ છીએ, બરાબર. સો નાવ in form of public company or company form of organization, that will be equity share capital. Then again next પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ પણ આમાં આવી શકે. જો પબ્લિક કંપનીની વાત કરીએ તો એ પણ લાયબિલિટી થાય, કેમ કે ઇક્વિટી શેર કેપિટલ શું થશે, કંપનીએ એ અમાઉન્ટ છે એ એના ઓનર્સને અને ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સને ચૂકવવાની રહેશે જ્યારે કંપની વાઇન્ડ અપ થાય છે ત્યારે, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ ધ લાયબિલિટી. દેન દેર ઇઝ રિઝર્વ્સ. રિઝર્વ્સ એટલે કે અનામત. દર વર્ષે પ્રોફિટમાંથી થોડો પોર્શન કંપની એક સેપરેટ અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરે છે, જેને કહેવાય જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ ઓર કેપિટલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ ઓર એની રિઝર્વ અકાઉન્ટ, રાઈટ. સો વાય ધ રિઝર્વ ઇઝ there at the liability side? Because reserves are developed from the amount which is transferred every year from the net profit, right. Finally on net profit, whose right is there? The right is there of the owner, fine. So this much amount has to be paid back by the company to the owner in the future period, and therefore it is liability for the company, fine. રિઝર્વ એટલે અનામત. હવે અનામતને જવાબદારી શું કામ કહેવાય? અનામતની રકમ બને કેવી રીતે? તો કે દર વર્ષે નફામાંથી થોડી અમાઉન્ટ તમે ટ્રાન્સફર કરો છો અનામતમાં, રાઈટ. તો એ પ્રોફિટ ઉપર કોનો હક કહેવાય, એ નફા પર કોનો હક કહેવાય? ધંધાના ઓનરનો, રાઈટ, એના માલિકનો. તો જેમ નફો ચૂકવવાનો હોય છે માલિકને, એવી રીતે આ અનામત પણ એના ઉપર પણ કોનો હક કહેવાય? કંપનીના માલિકનો જ હક કહેવાય. એટલા માટે રિઝર્વ છે લાયબિલિટી સાઇડ લખો છો, રાઈટ. લાઇકવાઇઝ ડિબેન્ચર્સ.
As we all know, debentures are borrowed form of capital which is borrowed by the company from the market or from any other sources. Fine. So that has to be paid back in the future and therefore it is liability side. Alright, debentures નું ગુજરાતી બી debentures જ થાય છે. આ રકમ છે એ ઉછીની લીધેલી રકમ છે, મે બી ફ્રોમ ધી ઓપન માર્કેટ અને કાં તો બીજા કોઈ પણ સોર્સિસથી. રાઈટ, તો આ ડિબેન્ચરની રકમ ભવિષ્યમાં પાછી ચૂકવવાની હોય છે ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સને, એટલા માટે એ જવાબદારી સાઈડ આવે છે. રાઈટ, likewise for the public company the next item is public deposits. So public deposits are to be accepted by the company from the public, right, for their financial requirements. So public deposit માં શું થશે, તમારી liability થશે. Next is loan. The loan which is generally taken up from the bank or the other financial institutions for fulfilling the other financial requirement of the business, right? So that amount has to be repaid back as soon as possible or as and when the work gets over by the company to the respective sources, right? So therefore it is written at the liability side. એ લોન છે લીધેલી છે એ ઉછીની લીધેલી રકમ છે, એના પર કંપનીનો કોઈ પણ જાતનો હક ન કહેવાય, એ ભવિષ્યમાં પાછી ચૂકવવાની રહેશે. ઓકે, એટલા માટે એ જવાબદારી સાઈડ આપણે લખીએ છીએ. પછી આપણે હેડિંગવાળી બેલેન્સ શીટની જો વાત કરીએ ને, સો દેર આર ડિફરન્ટ હેડ્સ ઇન ધ બેલેન્સ શીટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, કંપની ફોર્મ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશનની વાત કરું તો ઓથોરાઇઝડ કેપિટલ, સબસ્ક્રાઇબ્ડ કેપિટલ, પેડ અપ કેપિટલ and so on, right? Then the excuse me, then the next heading would be reserves and surplus, right? Then there would be the heading of long term loans, right? પછી આવે current liabilities, એટલે કે ચાલુ જવાબદારીઓ. કરંટ લાયબિલિટીઝ શું છે? તો કે તમને આઇટમ્સ તો ખબર છે કે આટલી આટલી વસ્તુઓને ચાલુ જવાબદારી કહેવાય, પણ કરંટ લાયબિલિટીઝનું મિનિંગ શું છે? કરંટ એટલે રિસન્ટ, રેગ્યુલર પર્પઝની વાત કરીએ છીએ, રાઈટ? સો કરંટ લાયબિલિટીઝ આર ધ લાયબિલિટીઝ વિચ આર અરાઇઝડ ડ્યુ ટુ ધ રેગ્યુલર કોર્સ ઓફ બિઝનેસ ઓર ડ્યુ ટુ ધ બિઝનેસ ઓપરેશન્સ, રાઈટ? તમે તમારો બિઝનેસ રન કરો છો એમાંથી પ્રાપ્ત થતી ઓર એમાંથી ઉદ્ભવતી જે કોઈ પણ જવાબદારી છે એને કરંટ લાયબિલિટીઝ કહેવાય, રાઈટ? તો આપણને એમ થાય કે લોન પણ ધંધામાંથી જ ઉદ્ભવતી જવાબદારી છે, તો એને કેમ કરંટ લાયબિલિટી ન કહેવાય, રાઈટ? ધીસ ઇઝ રિલેટેડ વિથ ધ ડે ટુ ડે ઓપરેશન્સ ઓફ ધ બિઝનેસ. આનું જે ટાઈમ પીરિયડ છે એ વિધિન અ યર તમારે પે કરી દેવાનું હોય છે, રાઈટ? માનો કે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ, તો બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ લીધો છે બેંકમાંથી, તો એ તમે ક્યારે પે કરી લેશો? એઝ એન્ડ વેન ધ રિક્વાયરમેન્ટ ગેટ્સ ઓવર, જ્યારે જરૂરિયાત પૂરી થઈ જાય એટલે તમારે એ ચૂકવી દેવું પડશે, રાઈટ? પછી બિલ્સ પેએબલની વાત કરું તો બિલ્સ પેએબલ એટ ધ મેક્સ 3 મંથ્સમાં એ ક્લિયર કરી દેવું પડશે તમારે, રાઈટ? તો એ પણ તમારી જવાબદારી ચૂકવતા કેટલો ટાઈમ થયો? લેસ દેન 1 યર, રાઈટ? એવી જ રીતે ક્રેડિટર્સ, તમારે તમારા ક્રેડિટર્સને જે અમાઉન્ટ પે કરવાની છે એ બી તમારે વિધિન અ યર ક્લિયર કરવી પડશે, રાઈટ? ધ ક્રેડિટ પીરિયડ ઇઝ અલાઉડ બાય ધ ક્રેડિટર્સ ટુ અસ. ફોર એક્ઝામ્પલ 30 days, 60 days, 45 days, 90 days. So within that much of time period we need to clear the payment. Fine. So whatever liabilities you are having a look at the screen, all these liabilities are to be paid within a year. એટલા માટે એને શું કહેવાય છે? કરંટ લાયબિલિટીઝ. ઓકે, તો જોઈએ એમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ છે. બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ, બેંક એક ફેસિલિટી આપે છે કે તમે તમારા ખાતામાં જેટલા પૈસા છે ને એના કરતાં વધારે અમાઉન્ટનો ચેક તમે ડ્રો કરી શકો, રાઈટ? તો જે વધારાની રકમ છે એને બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ કહેવાશે, રાઈટ? અને એ અમાઉન્ટ જ્યાં સુધી તમે રીપે ન કરો બેંકને ત્યાં સુધી તમારે એના પર ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવું પડશે. So as it is the facility provided by the bank and as this amount is provided by the bank for the shorter time period, it is the liability of the company or the firm to repay back to the same to the bank, right?
Next, bills payable. As we all know, bills payable is arised due to the purchasing and selling transactions. If we have purchased the goods on credit, then we need to sign the bill and give it to the supplier. This will be converted into bills payable. રાઈટ, એટલે કે આપણે સ્વીકારી લીધું છે કે આ વ્યક્તિને આટલી રકમ આટલા દિવસના અંતે આપણે ચૂકવવા માટે બંધાયેલ છીએ. જ્યારે હું કોઈ પણ ઉધારીમાં માલ ખરીદું છું કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસેથી, તો એ વ્યક્તિ મને માલની સાથે થોડા ટાઈમમાં બિલ મોકલશે, તો એ બિલને હું સાઇન કરીને પાછું આપું છું, તો એનો મતલબ એવો થશે કે હું એમને આ રકમ દેવા બંધાયેલી છું. બિલ એટલે એક્ઝેક્ટલી નોટ ઇન ધ સેન્સ ઓફ બિલ, એ ચેકના ફોર્મમાં હશે, મારે એમને ચેક પે કરવો પડશે. રાઈટ, પોસ્ટ ડેટેડ ચેક એટલે કે 2 મહિના પછીની તારીખ હોય, 3 મહિના પછીની તારીખ હોય, એ જે ટર્મ્સ અમારે ડીલ થઈ હોય અકોર્ડિંગલી. ઓકે, સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ બિલ્સ પેએબલ. મારે એ વ્યક્તિને ભવિષ્યમાં એટલા પૈસા ચૂકવવાના છે. ક્રેડિટર્સ એટલે કે લેણદાર. અગેઇન તમે જ્યારે ઉધારીમાં માલ ખરીદો છો તો એ વ્યક્તિને તમારે ચૂકવવાના હોય છે, તો એ વ્યક્તિ કે પાર્ટી આપણા માટે ક્રેડિટર્સ કહેવાશે. પ્રોવિડન્ટ ફંડ, this is the amount which is to be given to your employees whenever they get retire or whenever they resigns the firm. right, પ્રોવિડન્ટ ફંડ શું છે? તો કે દર મહિને તમારા વર્કર્સ જે વર્ક કરે છે ને એની સેલરીમાંથી અમુક % કટ થાય છે. માનો કે મારી સેલરી 1000 રૂપીસ છે અને પીએફનો રેટ છે એ 10% છે, તો દર મહિને એમાંથી 100 રૂપીસ કટ થશે, એટલે મને રિસીવ થશે ખાલી 900 રૂપીસ. એ 100 રૂપીસ એમાં મારા જે એમ્પ્લોયર છે એટલે કે હું જ્યાં કામ કરું છું ત્યાંના જે ઓનર છે, માલિક છે, એ અગેઇન એમાં પોતાના સાઈડથી 100 રૂપિયા નાખશે, એટલે ટોટલ કેટલા થયા? 200 રૂપીસ. એ એક સેપરેટ અકાઉન્ટમાં ડિપોઝિટ થશે જેને કહેવાય પ્રોવિડન્ટ ફંડ અકાઉન્ટ. આ રકમ કોઈ પણ કર્મચારીને ત્યારે મળશે કે જ્યારે એ નોકરી છોડીને જશે. રાઈટ, સો આ રકમ છે એ કંપનીએ ભવિષ્યમાં ચૂકવવાની રહેશે, એટલા માટે એ લાયબિલિટી સાઇડ છે. The Provident Fund represents the amount to be paid to the employees as and when they left the organization. The Provident Fund amount is created from the contribution by the employee from their salary and contribution by the employer as well. By totaling both these amounts are added to a separate account which is called Provident Fund, and it is the liability of the company to pay back the same amount whenever the employees gets retired or whenever the employee leave the organization. Right, then provision for tax. As we all know, it is compulsory for the companies to pay the tax every year. Right, so એક lump sum amount, એક અંદાજિત રકમ છે એ એના માટે એની પ્રોવિઝન કરે છે, એટલે કે જોગવાઈ કરે છે. ખબર જ છે કે અપ્રોક્સ આટલી અમાઉન્ટ આપણે ટેક્સ તરીકે ચૂકવવાની રહેશે. સો દેટ શુડ બી provided well in advance. Alright, so as the tax has to be paid in nearer future, that has to be there at the liability side. કરની જોગવાઈ આપણને બધાને ખબર જ છે કે દરેક કંપનીએ કર ચૂકવવાનો થાય જ છે. રાઈટ, તો દર વર્ષે એક અંદાજિત રકમ આ પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સ અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર થાય છે, એટલે કે કરની જોગવાઈમાં, કેમ કે એ તમારે ટેક્સ છે તો તમારે પે કરવાનો જ હોય છે. રાઈટ, એન્ડ લાસ્ટ વન, આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સ એટલે કે ચૂકવવાના બાકી ખર્ચ. આ વર્ષનો એક્સપેન્સ છે કે જે તમે હજી ચૂકવવાનો બાકી છે, તો એ કંપનીની જવાબદારી થશે, કેમ કે એ તમારે ચૂકવવા પડશે. રાઈટ, સો ઓલ ધીઝ આર ધ લાયબિલિટી સાઇડ ઓફ ધ કંપની. મેં ઓલમોસ્ટ એટલી વસ્તુ લીધી છે કે જેની તમારે જરૂરિયાત રહેશે. રાઈટ, તો ધીસ ઇઝ નોટ ધ એક્ઝેક્ટ ફોર્મેટ, પણ મેં ફોર્મેટમાં એટલી જ વસ્તુ લીધી છે કે જેની આપણે જરૂરિયાત છે. ચલો લાયબિલિટી સાઇડ એક વખત જોઈ લઈએ પાછું. કેપિટલ, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ, નેટ પ્રોફિટ, drawings, interest on drawings or equity share capital, then reserves, debentures, public deposits, loan, current liability, under current liabilities, that is bank overdraft, bills payable, creditors, provident fund, provision for tax and outstanding expense. Alright,
So this is the end of our liability side. Now let us move towards the asset side. The very first item on the asset side, goodwill. ગુડવિલ એટલે કે પાઘડી. તો આ હું કોઈ અટાયરની વાત નથી કરતી, હું કોઈ પહેરવા ઓઢવાની વસ્તુની વાત નથી કરતી કે માથે પહેરાય પાઘડીની વાત નથી અહીંયા, રાઈટ. ધીસ ગુડવિલ ઇઝ ધ વેલ્યુએશન ઓફ ધ પ્રેસ્ટીજ ઓફ ધ કંપની. This is the valuation of the profit earning capacity of the business, right? This represents the value of company's long lasting and growth of the company, right? So this is the intangible asset, આ અદ્રશ્ય મિલકત છે, right? So goodwill is valued on the basis of prestige, profitability, growth and development of the business. So every year એનું વેલ્યુએશન થાય છે અને બેલેન્સ શીટમાં પોસ્ટ થાય છે. You have already studied the entire chapter on the same, how to find out goodwill in your 11th standard, right, or 12th standard. તો પૂરેપૂરું ચેપ્ટર તમે લોકોએ ભણી લીધેલું છે ગુડવિલની વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટેનું, રાઈટ. So that is asset of the business and therefore it is posted at the asset side. Next, fixed asset. હવે ફિક્સ્ડ અસેટ્સ એટલે કે સ્થાવર મિલકત. તો પહેલાં તો એ ફિક્સ્ડ અસેટ્સ કેમ કહેવાય? એક જગ્યાએ સ્થિર છે એટલે એને સ્થાવર કહેવાય નહીં. આના ઘણા બધા રીઝન્સ છે. રીઝન નંબર 1, the amount which is blocked up in this type of assets will be in a huge amount. Reason number 2, the amount invested in these types of assets will be recovered after long time. Therefore it is called fixed assets. સ્થાવર મિલકત એટલા માટે કહેવાય છે કેમ કે રીઝન નંબર 1, તમે આમાં જે રોકાણ કરો છો, જે પૈસાનું રોકાણ કરો છો એ રકમ ઘણી બધી મોટી હોય છે એન્ડ એ જે રોકેલી રકમ છે એ તમને બિઝનેસમાંથી કમાવવા માટે લાંબો સમયગાળો લાગે છે. માનો કે મેં 1 કરોડ રૂપિયાનું બિલ્ડિંગ આજે પરચેસ કર્યું તો એ 1 કરોડ રૂપિયા દર વર્ષેના પ્રોફિટમાંથી કમાતા મને કેટલો ટાઈમ લાગશે? ઘણો બધો ટાઈમ લાગશે, રાઈટ. એન્ડ ધેરફોર ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફિક્સ્ડ અસેટ. ફાઇન. એ એક જગ્યાએ હોય છે, સ્થિર હોય છે એટલા માટે નહીં. બીજી વસ્તુ, ફિક્સ્ડ અસેટ્સ એટલે કે કોઈ એવી મિલકત કે જે કંપનીની આવક ક્ષમતા બનાવે છે કે આવક ક્ષમતામાં વધારો કરે છે. The fixed assets are the capital investment or capital expense of the business which creates the earning capacity or which increases the earning capacity of the business. Such types of assets are important and such type of assets are must be there in the business so that the business operations can be run smoothly. Alright. તો કંપનીની આવક ક્ષમતા બનાવે છે કે વધારો કરે છે એટલા માટે એને ફિક્સ્ડ અસેટ્સ કહેવાય છે. તો આપણે એની 3 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, મેઇન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ સ્ટડી કરી, 3 મેઇન રીઝન સ્ટડી કર્યા કે આને ફિક્સ્ડ અસેટ શું કામ કહેવાય છે, રાઈટ. ધ વેરી ફર્સ્ટ વન, ઇટ ક્રિએટ્સ ઓર ઇન્ક્રીઝિસ ધી અર્નિંગ કેપેસિટી ઓફ ધ બિઝનેસ. સેકન્ડ, it requires huge investment. Third, the recovery of the same huge investment from the profit of every year would be done after certain number of years, right? That would be after long time. Alright. So એમાં તમે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે એ લાંબા સમયગાળા પછી તમને પાછું મળશે. Therefore it is called fixed asset. So the first fixed asset, લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ એટલે કે જમીન અને મકાન કે બાંધકામ. સો એઝ વી ઓલ નો લેન્ડ અને બિલ્ડિંગના પ્રાઇઝીસ ઘણા બધા વધારે હોય છે એઝ કમ્પેર્ડ ટુ આર કરંટ અસેટ્સ. ફાઇન. દેન મશીનરી, અગેન વિદાઉટ મશીન no any production is possible, right? So for creating as well as increasing the earning capacity of the business, machineries are required. Alright. Next is plant. So plant and machine ma ફેર શું? Interconnected and systematic set of machine can be treated as plant.
સિંગલ કોઈ પણ મશીન હોય ને કે સિંગલ કોઈ પણ યંત્ર હોય ને એને આપણે મશીન કહીશું, પણ સેટ ઓફ સિસ્ટમ છે, મારી પાસે 6-7 મશીન છે કે બધી પ્રોસેસ એમાં ઓટોમેટિક થાય છે. એક મશીનમાં પ્રોડક્ટ જાય છે, પછી એમાંથી ટ્રાન્સફર થઈને બીજામાં, એમાંથી ટ્રાન્સફર થઈને ત્રીજામાં, એન્ડ સો ઓન. તો આને પ્લાન્ટ કહેવાશે, રાઈટ. મશીનરીનું થોડુંક વાઇડ કન્સેપ્ટ, દેટ ઇઝ પ્લાન્ટ. નેક્સ્ટ, ફર્નિચર, તો એ તો તમને ખ્યાલ જ છે. દેન વ્હીકલ્સ, તો આપણને એમ થાય કે કંપનીને વ્હીકલ્સની શી જરૂર હોય? ટ્રાન્સપોર્ટેશન વ્હીકલ્સ જનરલી ટ્રક્સ હોય છે, મિની ટ્રક્સ હોય છે, લોરીઝ હોય છે, રાઈટ. પછી સ્ટોર રૂમમાં ડિફરન્ટ ડિજિટલ ઓપરેટેડ મશીન્સ હોય છે કે જે ગુડ્સ લોડ કરે છે, રાઈટ. તો આ બધા વ્હીકલ્સની કેટેગરીમાં આવશે. નેક્સ્ટ કેટેગરી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એટલે કે રોકાણ. કંપની જ્યારે પોતાની વધારાની મૂડી જે છે એને એવી રીતે યુઝ કરે છે કે જેથી એને એના ઉપર ઇન્કમ જનરેટ થાય. ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિપ્રેઝેન્ટ્સ ધી અમાઉન્ટ ઓફ કેપિટલ which is to be invested to get the profit or to get the return, the profitable use of the available capital. So that is investment. તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ આવી શકે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન શેર્સ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ડિબેન્ચર્સ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ધ શેર્સ ઓફ સબસિડિયરી કંપની, રાઈટ, સો એન્ડ સો. નેક્સ્ટ, કરંટ અસેટ્સ, એટલે કે ચાલુ મિલકતો. અગેન કરંટ અસેટ્સને કરંટ અસેટ્સ કેમ કહેવાય? જેમ આપણે ફિક્સ્ડ અસેટ્સને ફિક્સ્ડ અસેટ્સ કેમ કહેવાય એ સમજીએ. તો કરંટ અસેટ્સ શું કામ કે કરંટ અસેટ્સ કહેવાશે? નંબર 1, the amount which is blocked up in this will be recovered within a year. આમાં તમારી જે રકમ જપ્ત થઈ ગઈ છે એ 1 વર્ષ સુધીમાં છૂટી થઈ જશે. These assets are arised due to day-to-day business operations. આ ચાલુ મિલકતોનું અસ્તિત્વ શું કામ છે? તો કે તમે ધંધો કરો છો એટલા માટે, તમારા જે ધંધાકીય કામ છે એનામાંથી આ ઉદ્ભવે છે, રાઈટ. સો કેવી રીતે? લેટ અસ હેવ અ લુક એટ ઇટ. ચલો સમજીએ કે આવું કેમ થાય છે. ક્લોઝિંગ સ્ટોક, તો સ્ટોક શું કામ રહે છે તમારા હાથ ઉપર? તો કે કરંટ યરમાં તમે પ્રોડક્શન કર્યું છે અને પૂરેપૂરું પ્રોડક્શન સેલ નથી થયું, તો આ વિધિન નેક્સ્ટ યર તો સેલ થઈ જ જવાનું છે, રાઈટ. તો આ ક્લોઝિંગ સ્ટોક તમારી પાસે છે એ આવતા વર્ષ સુધીમાં વેચાઈ જવાનું છે. તો એમાંથી તમને પૈસા ક્યારે છૂટા થઈ જશે? 1 વર્ષ સુધીમાં છૂટા થઈ જશે, રાઈટ. એટલા માટે આને શું કહેવાય? કરંટ અસેટ. બીજી વસ્તુ, સ્ટોક કોનો છે? તમારા ગુડ્સનો. તમે જે માલ વેચો છો, તમે જે માલ બનાવો છો એના સ્ટોકની વાત કરે છે. તો આ પ્રોડક્શન છે એ શું છે? અલ્ટિમેટલી તમારું ડે ટુ ડે બિઝનેસ ઓપરેશન છે. આ જ કામ તમારો બિઝનેસ કરે છે, કોઈ પણ આઇટમનું પ્રોડક્શન કરવાનું. સો ધીસ ઇઝ રિલેટેડ વિથ ધ બિઝનેસ, રાઈટ, ડે ટુ ડે એક્ટિવિટી. જ્યારે ફર્નિચર કે મશીન્સ છે એ તમે દર વર્ષે પરચેઝ નથી કરવાના, વેરેઝ ક્લોઝિંગ સ્ટોક તમને દર વર્ષે રહેશે, રાઈટ. Therefore it is treated as current assets. I repeat, why the closing stock is treated as current assets? Number 1, it arises due to day-to-day business operations. Number 2, the amount blocked up in the same will be recovered within a year. Alright. Next, bills receivables. જેમ bills payables હતા એવી રીતે bills receivables. Whenever we are making credit sales, at that point of time, our creditors sign the bill and pay back to us, so that would represents the bills receivables. તમારે આટલી રકમ ભવિષ્યમાં તમારા લેણદારો પાસેથી, તમારા દેવાદારો પાસેથી લેવાની છે, રાઈટ. તો લેવાની છે એટલા માટે નામ છે લેણી હુંડી. વેરેઝ બિલ્સ પેએબલમાં જુઓ, અહીંયા તમારે એટલા પૈસા દેવાના છે એટલા માટે શું લખેલું છે? દેણી હુંડી, રાઈટ. નેક્સ્ટ, લાઇકવાઇઝ ડેટર્સ. તો આ બિલ્સ રિસીવેબલનું ટાઈમ ડ્યુરેશન શું હોય? ફ્રોમ 1 month to એટ ધ મેક્સ 3 months, રાઈટ. લાઇકવાઇઝ ડેટર્સ, તમે ઉધારીમાં માલ ખરીદ્યો છે, તમે ઉધારીમાં માલ વેચેલો છે, તો હજી પૈસા મેળવવાના બાકી છે, રાઈટ. તો
આ કેશ તમને વિધિન અ યર મળી જશે, રાઈટ. તમે ટાઈમ લિમિટ કેટલી આપેલી હોય, 1 મંથ આપેલો હોય, 1.5 મંથ, 2 મંથ્સ, 3 મંથ્સ, એટ ધ મેક્સ 6 મંથ્સ સુધીમાં તો તમારા પૈસા તમને મળી જ જવાના છે. સો ડેટર્સ રિપ્રેઝેન્ટ્સ ધ અમાઉન્ટ ટુ બી રિકવર્ડ ફ્રોમ ધ પાર્ટી ટુ whom we have done credit sales, right? So within 6 months the amount is going to be recovered, alright, therefore it is treated as current assets. નેક્સ્ટ ઇઝ પ્રીપેડ એક્સપેન્સ, એટલે કે અગાઉથી ચૂકવી દીધેલ ખર્ચ, બરાબર. જે તમારા એક્સપેન્સ છે તમે અગાઉથી ચૂકવી દીધા છે તો એનું બેનિફિટ તમને ક્યાં સુધી મળશે? બાય ધ કમ્પ્લીશન ઓફ ધીસ યર, રાઈટ. સો વિધિન અ યર એ રિકવર થઈ જશે, ઓર વિધિન અ યર એ યુઝ થઈ જશે રાધર, ઓલરાઈટ. એન્ડ નેક્સ્ટ રિસીવેબલ ઇન્કમ, એટલે કે મળવાપાત્ર આવક. જે આ વર્ષની છે આવક પણ હજી મળી નથી તો મળવાપાત્ર છે, એટલા માટે આપણે અસેટ સાઇડ લખીએ છીએ. અને આ ટાઈપના બધા એડજસ્ટમેન્ટ્સ આપણે 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સમાં કરી લીધેલા છે, ઓલરાઈટ. નેક્સ્ટ ફિક્ટિશિયસ અસેટ્સ, એટલે કે અવાસ્તવિક મિલકતો. ફિક્ટિશિયસ અસેટ એટલે શું? એનું કોઈ ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ ના હોય, યુ કેન નોટ ટચ ધ સિંગ, રાઈટ. પણ આ બધી અસેટ્સ કેવી છે કે જે ધંધો ચાલુ કરવા માટે કે ધંધો ચાલુ રાખવા માટે તમારે આ એક્સપેન્સીસ કરવા પડે છે કે જે તમને લાંબા ગાળા સુધી બેનિફિટ આપશે. fictitious asset represents the amount which is invested in such type of expense to inaugurate or to incorporate the business and to run the business, right, and which does not have any physical existence. The very first one is preliminary expense, એટલે કે પ્રારંભિક ખર્ચ, કંપની ચાલુ કરવા માટેનો ખર્ચ, તો એને પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સ કહેવાશે, રાઈટ. નેક્સ્ટ ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ. તમે જ્યારે ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટથી ઇસ્યુ કરો છો ત્યારની વાત છે. સો ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ ઇઝ ઓલ્સો યોર ફિક્ટિશિયસ અસેટ, રાઈટ. કે તમારે મે બી રીપે કરો છો ડિબેન્ચર્સ, તો ડિબેન્ચર્સ ડિસ્કાઉન્ટથી રીપે કરો છો અને ડિબેન્ચર્સ ઇસ્યુ કરો છો. સો ધેરફોર that would be treated as debenture discount અને એ તમારી અસેટ સાઇડ આવશે ડિબેન્ચર વટાવ. જો આના માટે એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું. મારા ડિબેન્ચરની ફેસ વેલ્યુ છે 100 રૂપીસ, મેં ઇસ્યુ કર્યા 90 રૂપીસથી, તો કેટલા રૂપીસ મને ઓછા મળ્યા? 10 રૂપિયા, રાઈટ. ડિબેન્ચર્સ લાયબિલિટી સાઇડ મારે કેટલા બતાવવાના? 100, ઓકે. એમાંથી અમાઉન્ટ રિસીવ કેટલી થઈ? તો માનો કે કેશમાં રિસીવ થઈ તો હું કેશ ક્યાં બતાવું છું? અસેટ સાઇડ. તો આપણે ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ કરીએ છીએ તો એનો મિનિંગ શું કે બંને સાઇડ રકમ સરખી આવવી જોઈએ, બરાબર. તો લાયબિલિટી સાઇડ 100 છે, અસેટ સાઇડ 90 છે, તો મારે અસેટ સાઇડ બીજા 10 લખવા પડે. તો એને શું નામ આપીશ હું? ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ. ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ યોર કેપિટલ લોસ. આ તમારી મૂડી ખોટ છે, રાઈટ. કેપિટલ એક્સપેન્સ છે. કેમ? તો કે 100 રૂપિયા મળવા જોઈતા હતા, મળે છે કેટલા? 90 રૂપિયા. તો તમારે ચૂકવવાના કેટલા થશે? 100 રૂપિયા જ થશે. સો ધીસ 10 ઇઝ ટ્રીટેડ એઝ યોર કેપિટલ એક્સપેન્સ એન્ડ ધેરફોર ઇટ ઇઝ ટુ બી પોસ્ટેડ એટ ધ અસેટ સાઇડ, રાઈટ. સો હિયર ધેર ઇઝ ધ completion of our balance sheet. Let me change the focus and show you the whole balance sheet. See, this is the full balance sheet as you can see, starting from the first line. See, પાકા સરવૈયાનો નમૂનો. The very first one on the left side, capital, interest on capital, net profit, drawings, interest on drawings or equity share capital, reserves, debentures, public deposits, then loan, current liabilities, under current liabilities, bank overdraft, bills payable, creditors, then provident fund, provision for tax and outstanding expense, okay. On the asset side we have
goodwill, fixed assets. Under the fixed assets we have land and building, machinery, plant, furniture, vehicles. Then under investment we can have number of investments like investments in shares or debentures of any company, etc. Investment in government security, etc. Right? Then under the current asset heading we have closing stock, bills receivables, debtors, prepaid expense and receivable income. And under the head fictitious asset we have preliminary expense, debenture, discount. One more thing, advertisement suspense account will also be there at this side, right? So this is the whole format of the balance sheet. આમાં એટલી જ વસ્તુ મોસ્ટલી મેં લીધી છે કે જેની આપણે જરૂરિયાત છે. So it may have certain 2 to 3 items to be missed out. Alright. So in the next session we are going to discuss the important rules of accountancy and we'll move towards the new chapter. Alright, our first unit. So ત્યાં સુધી તમે આ બધું તમારી બુકમાં લખી લેજો, રાઈટ, વિધાઉટ ફેલ. અને એવરી ડે આ બધી ટર્મ્સ છે તમારે વાંચવાની છે અને યાદ રાખવાની છે. બધું એકસાથે યાદ નહીં રહે. સો ડુ વન થિંગ, એવરી ડે 5 to 10 ટર્મ્સ તમે યાદ રાખો છો, ઇંગ્લિશ એન્ડ ગુજરાતી. ઓલરાઈટ, સો યુ વિલ ડેફિનેટલી ગેટ 100% રિઝલ્ટ્સ. ઓલરાઈટ, સો આ બધું લખી લેજો બુકમાં અને લર્ન કરી લેજો. ઓલરાઈટ, ઓકે, સી યુ ગાઈઝ ઇન ધ નેક્સ્ટ સેશન. થેન્ક યુ.